Hello student, in the previous lecture we have to study how the shape of meniscus is formed and the reason for concave meniscus and also convex meniscus. Okay, and in that lecture I will explain when the liquid partially wets the solid, the meniscus formed by the liquid surface is concave shape, and when the liquid does not wet the solid surface, the meniscus formed is a convex in shape. Okay, and also in case of a pure water clean glass interface, the shape of meniscus is a plane, that is the angle of contact is a 0 degree for that case. Okay, so first you watch the previous lecture, and now in this lecture we have to explain the condition for shape of liquid drop. Okay, when you place a drop of liquid on a solid, it forms different shape. Okay, for example, when you place water, okay, on suppose a steel plate, okay, then what happen, you observe the shape of liquid drop as shown in first figure. Okay, this is the first figure in which the water forms this shape. Water drop is for this shape. Okay, now in second case, if same water is a drop on the leaf, okay, green leaf, okay, then you can observe the shape of drop is a spherical. Okay, and in this lecture we have to try to explain the shape of liquid drop and which factors are decides the shape of liquid drop. Okay, and in this figure I will show a liquid drop placed on this solid surface. This is all solid surface. Okay, here air is present, this is the solid and this is the liquid. Okay, this is the angle of contact, and you know that angle of contact is the angle made by tangent drawn to the liquid surface at the point of contact and solid surface measured inside the liquid. Okay, the angle of contact is the angle between two tangents. Okay, and the two tangents are drawn at the point of contact. Okay, and that point of contact, that is that molecule is present in liquid, and also it is in contact with air, and also it is in contact with solid. Okay, so here I will write some theory. Consider a liquid drop placed on a solid surface. The forces act on a molecule which is in contact with solid, liquid and air are. Okay, this question is asked for your board questions. Okay, and the question is asked is explain shape of liquid drop and write the conditions to form acute angle, obtuse angle and zero angle of contact and spreading of drop. Okay, so in the introductory you can explain this liquid drop. Okay, and the forces acts on that molecule which is in contact with solid, liquid and air. जो molecule एअर बरोबर पण कॉन्टॅक्ट मध्ये, सॉलिड बरोबर पण कॉन्टॅक्ट मध्ये आणि लिक्विड बरोबर पण कॉन्टॅक्ट मध्ये, असा लिक्विडचा मॉलिक्यूल आपण कन्सिडर केला आणि त्याच्यावरती ऍक्ट होणारे तीन फोर्सेस मी इथे शो केलेले आहेत. द फर्स्ट फोर्स, केअरफुली नोट दिस, दिस इज द T1. हा T1, T2, T3 हे जे काय फोर्सेस आहेत ते सरफेस टेन्शनचे फोर्सेस आहेत आणि सरफेस टेन्शनचे फोर्सेस हे कायम टँजन्शियली असतात. बरोबर, म्हणजे जो काय तो कॉन्टॅक्टचा इंटरफेस आहे त्या सरफेसच्या वर असतात. सरफेस बरोबर, सरफेसला आपण टँजंट काढतोय. ओके, दिस इज द फर्स्ट फोर्स T1. आता हा जो काय T1 आहे, बरोबर, हा T1 फोर्स ह्याच्यासाठी सरफेस कुठला आहे बघा, लिक्विड आणि सॉलिड हे दोन कॉन्टॅक्ट मध्ये, लिक्विड आणि सॉलिड. ओके, दॅट इज दिस इज द सरफेस टेन्शन इन द इंटरफेस liquid and solid, and T1 is the surface tension force for which interface, liquid and solid interface. I will write this T1 force due to surface tension for liquid solid interface.
Okay, now you do the statement for second force T2. Okay, here you observe a T2. Okay, T2 is the surface. Okay, T2 is the surface force or tangential force, and for T2 the solid is in contact with air, not in liquid. Solid is in contact with air. Therefore the force T2 means force due to surface tension for solid air interface. नीट समजून घ्या. ओके, अँड लास्ट T3 साठी कुठले दोन सरफेसेस कॉन्टॅक्ट मध्ये, तर इकडच्या बाजूला एअर आहे, इकडच्या बाजूला लिक्विड आहे. त्यामुळे T3 साठी आपण काय म्हणणार आहे, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन फॉर लिक्विड एअर इंटरफेस. ओके, तर तीन फोर्सेस एकाच वेळेला तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत. नावं T1 T2 T3 तुम्ही चेंज केली तरी चालतील, पण पहिला जो T1 आहे तो कुठल्या दोन इंटरफेस साठी आहे, सॉलिड लिक्विड. T2 कुठल्या दोन इंटरफेस साठी आहे, सॉलिड एअर. अँड T3 इज फॉर लिक्विड एअर इंटरफेस. ओके, ऑल दीज थ्री फोर्सेस आर ड्रॉ a tangent to the surface. Okay, and last theta is the angle of contact. I will show here the case for acute angle, this is case for obtuse angle. Okay, now you have to derive the condition how the liquid drop is formed. It may be take concave shape or convex shape. Okay, note carefully or observe carefully. Okay, here you note carefully the drop is in equilibrium. आपण ड्रॉप प्लेस केला आणि ड्रॉप आता थांबलेला आहे तिथं. जर का ड्रॉप थांबलेला असेल तर त्या ड्रॉप वरती ऍक्ट होणारा नेट फोर्स हा किती असला पाहिजे, 0 असला पाहिजे. हा जो काय मॉलिक्यूल आहे ह्याच्यावरती ऍक्ट होणारा नेट फोर्स हा किती पाहिजे, 0 पाहिजे. दॅट इज ऍट इक्विलिब्रियम द समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0. ठीक आहे, तर यू कॅन ऑब्झर्व दिस. Here this is T1, this is T2 and this is T3. You can resolve T3 into two components. First T3 cos theta and this T3 sin theta. T3 sin theta is balanced by the weight, while T3 cos theta plus T1 is balanced by T2. This is most important. The molecule is not move in left side, not move towards right side. That is total left side force is equal to right side force. Carefully resolve T3 into two component. Adjacent side component ला आपण काय म्हणतोय, T3 cos theta. आपण फक्त horizontal forces पाहिजे. त्यामुळे इथे नेक्स्ट पॉइंट मध्ये काय येणार आहे, फॉर इक्विलिब्रियम. फॉर इक्विलिब्रियम मनातल्या मनात काय म्हणायचं, इक्विलिब्रियम मध्ये ड्रॉप आहे म्हणजे त्याच्यावरती ऍक्ट होणारा टोटल हॉरिझॉन्टल फोर्स आणि त्याचबरोबर टोटल व्हर्टिकल फोर्स हा 0 असला पाहिजे. आपण फक्त हॉरिझॉन्टल फोर्सेस बघणार आहे. फोर्सेस लेफ्ट साइडला कुठले आहेत बघा, लेफ्ट साइडला फक्त आहे फोर्सेस T2. ओके, आणि राईट साइडला कोण ओढतंय, राईट साइडला ऑलरेडी T1 आहे आणि प्लस T3 चा ऍडजेसंट साइडचा कॉम्पोनंट म्हणजे T3 cos theta. ओके, अँड देअरफॉर आय विल राईट T3 cos theta is equal to what, T2 minus T1. आता आपल्याला अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट चेक करायचंय म्हणून cos theta is equal to काय येणार आहे, T2 minus T1 divided by T3. ठीक आहे, आता आपण 4 केसेस बघणार आहे. एक पहिली केस म्हणजे जर का cos theta पॉझिटिव्ह आला तर अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट लेस दॅन 90 म्हणजे ऍक्यूट असला पाहिजे. cos theta निगेटिव्ह आला तर अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट हा ग्रेटर दॅन 90 म्हणजेच ऑब्ट्यूस असला पाहिजे. जर का cos theta 1 आला तर अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट 0 असला पाहिजे. ओके, आणि जर का cos theta तुमचा इथं ग्रेटर दॅन 1 जात असेल, इट इज इम्पॉसिबल. cos theta ची व्हॅल्यू कधीच ग्रेटर दॅन 1 नसते आणि त्यामुळं द ड्रॉप इज नॉट फॉर्म्ड. ओके, द लिक्विड इज स्प्रेड्स आउट. ओके, यू कॅन इझिली एक्सप्लेन ऑल 4 केसेस. ओके, ऑल 4 केसेस. केस फर्स्ट इथं बघा T2 minus T1 divided by T3. आपल्याला पहिल्यांदा ऍक्यूट अँगल साठी काय पाहिजे, cos theta एक तर पॉझिटिव्ह पाहिजे, त्याचबरोबर तुमचा जो काही डिनॉमिनेटर आहे तो न्यूमरेटर पेक्षा छोटा पाहिजे. कारण cos theta लेस दॅन 1 असतोय. म्हणून पॉझिटिव्ह येण्यासाठी कोण मोठं पाहिजे, T2 मस्ट बी ग्रेटर दॅन T1 आणि T2 minus T1 that is this numerator is must be less than denominator.
Okay, T2 minus T1 is less than T3. So in that case cos theta काय येणार आहे? पॉझिटिव्ह and theta must be acute. Theta must be acute. This is the first case. तुम्हाला फिगर ड्रॉ करायची गरज लागणार नाही एक्झाम मध्ये, डायरेक्ट तुम्ही इथूनच नोट लिहायची आहे. केसेस बघा, अगदी सोपा क्वेश्चन आहे, 2 मार्काला किंवा 3 मार्काला क्वेश्चन विचारला जातो. सेकंड केस, आता आपल्याला कॉस थीटा निगेटिव्ह करायचं आहे की नाही, म्हणजे अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट ऑब्ट्यूज विल. कॉस थीटा निगेटिव्ह यायचा असेल तर तुमचा जो काही न्यूमेरेटर आहे तो निगेटिव्ह पाहिजे, म्हणजे T2 मायनस T1 याच्यामध्ये मोठं कोण पाहिजे? T1 मोठं पाहिजे, तरच तुमचा T2 minus T1 निगेटिव्ह येईल. दॅट इज सेकंड केस काय? इफ T1 इज ग्रेटर दॅन T2. ओके, अँड हा निगेटिव्ह झालाय, पण T3 हा T1 मायनस T2 पेक्षा छोटा पाहिजे, कारण का cos थीटा लेस दॅन 1 यायला पाहिजे. म्हणून आपण इथे लिहूया इन T1 मायनस T2 इज लेस दॅन T3. ओके, न्यूमेरेटर हा डिनॉमिनेटर पेक्षा छोटा आहे. इन दॅट केस cos theta is negative, आणि cos theta निगेटिव्ह आला तर अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट ऑब्विसली काय असणार आहे? ऑब्ट्यूज, दॅट इज ग्रेटर दॅन 90 डिग्री. ओके, अँड द थर्ड केस फॉर झिरो अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट, त्याच्यासाठी आपण काय म्हणूया? इफ T2 minus T1 is equal to T3, numerator is equal to denominator, then the ratio is equal to 1, and when ratio is equal to 1, that is cos theta is equal to 1, cos theta is equal to 1, in that case theta must be equal to 0 degree. Theta must be equal to 0 degree. Okay, and the last fourth case. Okay, in that case if T2 minus T1, this is numerator, is greater than denominator. Okay, in that case cos theta is greater than 1. Okay, and cos theta is greater than 1 is impossible. Okay, the maximum value of cos theta is 1, therefore cos theta cannot be greater than 1. That is, the drop is not formed. Drop is not formed. Drop is not formed means liquid is spread over the solid surface. आपण ह्या चारही केसेस तुम्ही वेगवेगळ्या इंटरफेस वरती साधं पाणी घेऊन तुम्ही चेक करू शकताय. काही सरफेस वरती पाण्याचा ड्रॉप तयारच होत नाहीये, पाणी स्प्रेड होतंय सगळीकडे. त्याचबरोबर काही सरफेसेस साठी असा अॅक्यूट अँगल दिसतोय, काही सरफेसेस साठी ऑब्ट्यूज दिसतोय. झिरो अँगल म्हणजे हे असं दिसेल पाणी तुम्हाला, ठीक आहे नाही? ठीक आहे, दिस इज द, इथं बघा या ठिकाणी अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट तुम्ही कसा मोजणार आहे? तर हा 90 डिग्री साठी झाला, ऍक्च्युली झिरो म्हणजे हे असं असणार आहे. ओके, हा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट, हा सॉलिड सरफेस, यांच्यामधला अँगल झिरो आला, म्हणजे पाणी असं फक्त पसरलं जाईल आणि ह्यामध्ये फक्त पाणी सगळीकडे स्प्रेड होईल. ड्रॉप इज नॉट फॉर्म्ड. These are the 4 cases, and you study and write down the notes for this question because this is the important question. Okay, आता आपल्याला टेक्स्ट बुक मध्ये काही छोटे छोटे MCQs आहेत, ते MCQs फक्त मी इथं तुम्हाला सांगतोय. ठीक आहे, तर मी याच्याशी रिलेटेड जे MCQ आहे तेच मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर याच्यातलं थर्ड MCQ बघा, द एनर्जी स्टोअर्ड इन ए सोप बबल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर अँड सरफेस टेन्शन 0.04 न्यूटन पर मीटर इज नियरली. एनर्जी विचारलेली आहे आणि आपल्याला दिलेलं आहे सरफेस टेन्शन दिलेलं आहे आणि डायमीटर दिलेलं आहे. तर सोप बबल साठी माहित आहे तुम्हाला dW इज द एनर्जी किंवा du इज द एनर्जी इज इक्वल टू T इंटू टोटल एरिया. ओके, ड्रॉपचा एरिया स्पेरिकल जो असतोय त्याचा एरिया 4π² असतोय. तर बबल साठी तुम्हाला 2 एरिया घ्यायचे, कारण का बबलचे 2 सरफेसेस एअर बरोबर कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे, त्यामुळे बबल साठी घ्यायचंय तुम्हाला 8πr². तर इथं बबल विचारलेला आहे, त्यामुळे तुमचा फॉर्म्युला काय येईल? एनर्जी साठी dW इज इक्वल टू T इंटू 8πr².
आर स्क्वेअर. आर साठी तुम्हाला इथे डायमीटर दिलेला आहे 6 सेंटीमीटर, म्हणजे तो रेडियस असणार आहे 3 सेंटीमीटर. सरफेस टेन्शन तुम्हाला दिलेलं आहे. करेक्ट ऑप्शन तुम्ही फाइंड आउट करा आणि मला सांगा. ओके. त्याच्यानंतर इथं काही क्वेश्चन्स आहेत बघा. व्हाय इज द सरफेस टेन्शन ऑफ पेंट्स अँड ल्युब्रिकेटिंग ऑइल्स केप्ट लो. ओके. जर का आपल्याला खोली रंगवायची आहे, बरोबर, खोली रंगवताना जो आपण कलर वापरतोय त्या कलरचं सरफेस टेन्शन हे कमीत कमी का ठेवलं जाते, जास्तीत जास्त का नाही ठेवलं जात, तर याच्या पाठीमागचं काय रिझन आहे. जर का सरफेस टेन्शन जास्त असेल तर ते लिक्विड लवकर इझिली स्प्रेड होईल का, लिक्विड सगळं एकमेकांना धरून राहतील, पसरणार नाही याच्यावरती. आपल्याला कलर करायचा असेल तर काय पाहिजे, हा कलर इझिली त्या वॉल वरती स्प्रेड व्हायला पाहिजे. आणि त्यामुळं आपण जे कलर आहे, बरोबर, पेंट्स आहेत, त्यांचं सरफेस टेन्शन आपण लो ठेवतोय. ठीक आहे. त्याचबरोबर ल्युब्रिकेटिंग ऑइल पण काय व्हायला पाहिजे, इझिली सगळीकडे ते स्प्रेड व्हायला पाहिजे. त्यामुळे ऑइलचं पण सरफेस टेन्शन आपण कमी करतो. इव्हन टूथपेस्ट आपण जी वापरतोय तर ते टूथपेस्ट आपल्याला इझिली ती माउथ मध्ये सगळीकडे स्प्रेड व्हायला पाहिजे. त्यासाठी टूथपेस्ट मध्ये पण आपण सरफेस टेन्शन डिक्रीज होणारे सबस्टन्सेस यूज करतोय, सो दॅट द सरफेस टेन्शन डिक्रीजेस अँड द पेस्ट इज इझिली स्प्रेड इन टू द माउथ, सो दॅट द वॉशिंग ऍक्शन इज डू व्हेरी वेल. ओके. नेक्स्ट, हाऊ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन फॉर्मिंग ए सोप बबल ऑफ रेडियस आर. आताच मी सांगितलं dw इज इक्वल टू टी इंटू 8 पाय आर स्क्वेअर. ओके. नेक्स्ट आता याच्यामध्ये काही एक्झाम्पल्स 1-2 आहेत, ते एक्झाम्पल सांगतोय, बाकीचे मी सांगितलेले आहेत. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये बघा, an air bubble of radius 0.2 millimeter is situated just below the water surface. Calculate the gauge pressure. Surface tension of water दिलेलं आहे. आता इथं गॉज प्रेशर आलं, एकदम पाठीमागे जायचंय. गॉज प्रेशर आपण कसं काढतोय, एच रो जी न काढतोय. तर इथं आपल्याला काय सांगितलेलं आहे बघा, एअर बबल जो आहे तो कुठं सिच्युएट झालेला आहे, जस्ट बिलो द वॉटर सरफेस. हा वॉटर सरफेस आहे, त्याच्या आत हा एअर बबल आहे, त्याची रेडियस तुम्हाला दिलेली आहे 0.2 मिलीमीटर. आणि गॉज प्रेशर आपल्याला विचारलेलं आहे. गॉज प्रेशर म्हणजेच काय, आता मला सांगा इथलं प्रेशर कुठलं जास्त असणार आहे, P1 आणि P2. तर ऑब्व्हियसली आतलं प्रेशर जास्त असणार आहे बाहेरच्या पेक्षा, आणि तो जो प्रेशर डिफरन्स आहे त्यालाच तर आपण गॉज प्रेशर म्हणतोय. हा जो काही पॉइंट आहे तो ऍक्च्युअली नेक्स्ट लेक्चरला येईल तुम्हाला, कारण का P2 मायनस P1 इज इक्वल टू बबल साठी येतोय 4T/R. तर हे तुम्हाला नंतरच्या एक्झामला, नंतरच्या लेक्चरला मी एक्सप्लेन करेन. ओके. ठीक आहे. आणखीन एक एक्झाम्पल आहे, सोपंसं तुम्ही करू शकताय. हाऊ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम ए सोप सोल्युशन हॅव्हिंग सरफेस टेन्शन 0.07 न्यूटन पर मीटर. In this case you have to given the radius and also you have to given the surface tension, and this is the case for soap bubble, and for soap bubble the total surface area is 8 pi r square into surface tension T. Okay. Then you have to calculate that energy T into 8 pi r square. Okay. Thank you.